میرے ساتھ میرے بڑے پیارے بھائی یہاں پر تشریف رکھتے ہیں اور ان کا نام ہے ڈاکٹر عدنان سیمی، چیئرمین ہیں آدم ویلفیئر ٹرسٹ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں سر؟ الحمدللہ ماشاءاللہ آپ کا بھی کام، جیسے میں نے کہا کہ بہت سارے لوگ کام کرتے ہیں، ان میں آپ کا کام بھی زبردست ہے اور یہی سارے ڈومین میں آپ بھی کام کر رہے ہیں، تو ایک بار پھر آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں، آپ نے گڈ مارننگ وتھ سبھی کو جوائن کیا۔ ہم چلتے ہیں سر کے پاس اور ہمارے ساتھ عدنان صاحب موجود ہیں اور ان کی آدم ویلفیئر آرگنائزیشن سے بلانگ کرتے ہیں، تو میں عدنان صاحب سے پوچھوں گی آپ کی ورکنگ کیسی چل رہی ہے اور ابھی کون سے ڈومین پہ آپ کا ورک چل رہا ہے؟ اس وقت صاحبی ہمارا جو مین ہے اورنگی ٹاؤن کا علاقہ غازی گوٹ ہے، جہاں پہ ہم لوگ کام کر رہے ہیں۔ جب میں نے فرسٹ ٹائم وہاں وزٹ کیا تھا کوئی 6-7 مہینے پہلے، تو آپ یقین کیجئے مجھے فرسٹ ٹائم اندازہ ہوا کہ غربت کس چیز کو کہتے ہیں۔ آپ تصور نہیں کر سکتی کہ وہاں سے آنے کے بعد کئی دن تک کھانا کھانا مشکل ہو گیا تھا کہ کس طرح سے وہاں لوگ رہ رہے ہیں اور جی رہے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور لوگوں کے تعاون سے کام شروع کیا۔ ابھی پرسوں بھی ہم نے ایک میڈیکل کیمپ لگایا تھا آئی کے حوالے سے، آنکھوں کی بیماریوں کے حوالے سے، ماشاءاللہ بہت کامیاب رہا، بہت زیادہ پیشنٹ تھے اور یقین کریں کہ وہ ایک دن میں ہم پورا نہیں کر پائے نا، تو اب 15 دن کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا دوبارہ وہاں پر کیمپ لگانے کا پروگرام ہے، تو اللہ تعالیٰ نے چاہا تو انشاءاللہ ہم ضرور یہ کام کریں گے۔ یعنی کہ آپ اس طرح جو لوگ ظاہر بات ہے تو غریب ہوتے ہیں، افورڈیبل نہیں ہوتے، ان کے ذہن میں آپریشن یہ چیزیں ایک بڑا دھماکہ ہوتی ہیں، تو اس وقت یہ تو بہت دور کی بات ہے، میں کہہ رہا ہوں ان کے پاس اتنا نہیں ہے کہ وہ اپنے گھر سے ہاسپٹل تک جا سکیں، اللہ کرائے کا مسئلہ نہیں ہے، بالکل مطلب بالکل جیب خالی۔ اب میں کہنا نہیں چاہتا، وہاں جو کیفیت میں نے دیکھی ہے نا، نہیں آپ نے جو ایریا کہا، میں اکثر دیکھتی بھی ہوں اورنگی ٹاؤن، کٹی پہاڑی قصبہ، اس کے بیہائنڈ بہت سارے جو پہاڑ کے اوپر، کبھی میں سوچوں یار یہ تو ہم لوگ کے پی کے یا اس کی طرف دیکھتے ہیں تو وہاں لوگ رہتے ہیں، وہ یوز ٹو ہیں، ان کے موسم بھی بڑے حسین ہیں، گرین ہیں، اب یہ سوکھی پہاڑیوں پر رہنا ایسے کیا مجبوری ہے ان کی نا، وہاں وہ لوگ رہائش پذیر ہیں اور کس طرح وہ نیچے اترتے ہوں گے، کس طرح وہ ہم لوگ پانی کی تکلیف، جو وہاں بیمار بچے ہیں، کچھ تقریباً 40 بچے ہیں جن کا میں فری آف کاسٹ علاج کر رہا ہوں الحمدللہ، لوگ اس میں نہ صرف ان کے علاج کے ہی نہیں، ان کے پیمپر، ان کے لیے دودھ، ان کے کھانے پینے کے انتظام، سب کچھ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کروا رہا ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے سب سے مزے کی اور اچھی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ شفا عطا فرما رہا ہے، سب بہتر ہو رہے ہیں علاج سے۔ یعنی یہ وہ لوگ تھے جن کو ڈاکٹر نے انکار کر دیا تھا اور تقریباً مایوس ہو کے بیٹھے ہوئے تھے کہ، لیکن جب ان کا علاج شروع کیا، دوائیں دی گئیں تو الحمدللہ بہتری آ رہی ہے ان کے اندر اور معاملات بہتر ہو رہے ہیں۔ میں عدنان صاحب کو پوچھتی ہوں، عدنان صاحب جس طرح آپ کیمپنگ کر رہے ہو اور اب آپ نے سوچے اورنگی ٹاؤن سے بھی باہر یہ کیمپ چل رہا ہوتا ہے آپ کا، کیا آپ نے ابھی تک فوکس ابھی اورنگی ٹاؤن پہ؟ تقریباً کافی جگہوں پہ ہم یہ مسلسل کر رہے ہیں۔ ابھی جو سیلاب آیا تھا اس میں اندرون سندھ میں سکرن کے علاقے میں جا کے ہم نے میڈیکل کیمپ لگایا تھا اور بہت بڑے پیمانے پہ ہم نے وہاں پہ علاج معالجے کا خدمات فراہم کی تھیں لوگوں کو۔ بالکل ہم تو کشتیوں میں بیٹھ کے کچے کے علاقے میں گئے تھے جہاں عام کوئی جو این جی او جا نہیں پا رہی تھی، وہاں تک ہم لوگ پہنچے اور یہاں سے ماشاءاللہ سے جتنا اناج اور راشن اور ناشتے کا سامان ہم لے جا سکتے تھے وہ سب لے کر کے گئے تھے، دیا تھا اپنے لوگوں کو۔ بہت اچھی بات ہے۔ ہمارے ملک میں یہ نیکی کے کام ہم لوگ دیکھتے ہیں، جیسے عدنان صاحب ہیں، محبوب صاحب ہیں، چیز لائیں، جیسے ڈاکٹر عدنان نے ابھی کہا، اور ایک چیز بڑی غور طلب ہے، یہ بتاتے بھی نہیں ہیں، یہ سال میں کئی بچوں کی شادیاں کراتے ہیں۔ آپ کیوں نہیں بتا رہے ہیں؟ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ کام تو بہت آ رہے ہیں۔ ارے تو میں اسی لیے تو دیکھیں سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں میرے پاس تھوڑی نالج ہوگی نا آپ سے، ایک تو میں میٹ اپ پہلی بار کر رہی ہوں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو شاید آپ نے ہڈن، آپ ایک لائف شو ذہن میں نہیں آ رہا، لیکن میں یہ کہوں گی کہ آپ محبوب بھائی میرے لیے کھلی کتاب ہے نا، تو میں ان کو دیکھتی رہتی ہوں اور آپ کا پہلی بار میرے ساتھ انٹریکشن ہوا۔ میں دیکھیں لائف شو ہے نا، کوئی جھوٹ بول کے کام نہیں کرنا چاہیے، ایک بالکل فیک لگتا ہے، جو دل سے بات کی جاتی ہے نا وہ اثر کرتی ہے، تو آپ نے اتنا پیارا کام کرتے ہیں، یعنی کہ نیکی کا ایک مطلب سمندر لے لیا آپ نے خود بخود ہی۔ تقریباً سمجھنے ہر مہینے میں 2-3 شادیاں میری طرف سے ہوتی ہیں، جو بھی ان میں میرے ساتھ ہو سکتا ہے میں کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ ایک چیز اور جب آپ کہہ رہی ہیں تو ایک ایجوکیشن کے اندر بہت سارے، میں 2-1 اسکولوں کے پیرنٹ ٹیچر کمیٹی کا چیئرپرسن بھی ہوں اور ان اسکولوں میں جتنے بھی بچے ہیں ان کے جو بھی ضروریات ہیں وہ سب ہم پوری کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ایون کہ یہ سمجھ لیں کہ میرے علاقے کے لوگ جو اپنے بچوں کو نہیں پڑھا سکتے، ان کی بیٹیاں اپنے والدین سے کی شکایت لے کے میرے پاس آتی ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہمیں پڑھنا ہے، ابو منع کر رہے ہیں، میں بلواتا ہوں پیرنٹس کو، کہتا ہوں کہ آپ ان کو پڑھوائیے، خرچہ میرے ذمہ، بات ختم۔
आदम वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, वाओ जबरदस्त। तो कि आप अल्हम्दुलिल्लाह, लोग- यानी कि लोगों को मैं convince जिन लोगों कर की रहे हैं। हेल्प करता हूँ, जो मेरे साथ नीडी पर्सन है, मेरे उनके साथ ऐसी रिलेशनशिप है कि लगता है कि जैसे मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे करीबी लोग फैमिली हैं। बन गई। बिल्कुल, वो लोग मुझसे अपने पर्सनल प्रॉब्लम आके डिस्कस करते हैं। और पीटीसीएल नंबर जरा मेंशन भी कीजिए, अगर कोई कॉल आ रही हो तो मुझे प्लीज ट्रांसफर हियर, ठीक है? टाइम तो कम रह गया लेकिन वो गुफ्तगू में रह जाती है बात ना। इसकी वजह से भी एक और भी कि अगर थोड़ा सा, अगर मैं सिर्फ 5 मिनट आपके लूँ, हाँ, sure, तो sure। मैं आपको अपने आदम वेलफेयर ट्रस्ट की जो इब्तिदा हुई वो थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। बताइए। बेसिकली 1990 से हम लोग काम कर रहे थे और कुरान फहमी के ऊपर हम काम कर रहे थे। Okay। मैंने और मेरी टीम के जितने भी लोग हैं, हम सब बचपन के दोस्त हैं। तो हमने बैनुल अक़वामी इदारा बनाया, तर्वीजुल कुरान बनाया था। Okay। और हमारा बुनियादी मकसद ये था कि लोगों को कुरान तर्जुमे से पढ़ने की तरफ राग़िब करें। बेहतरीन बेहतरीन। तो उसमें हम लाखों कुरान अब तक तकसीम कर चुके हैं। सुभान। लोगों को हम बताते हैं और उनको कुरान तर्जुमे से पढ़ने के लिए देते हैं। ये पढ़िए, ये पढ़ने की किताब है, सिर्फ सवाब कमाने के लिए नहीं है। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तो कैसे आप समझ के, हाँ, समझ बिल्कुल आएगी। समझ के पढ़ेंगे। और कुरान में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, जिनके दिलों में कजी है वो मुतशाबिहात के पीछे दौड़ते हैं। आप जो वादे अहकामात हैं उनको लीजिए, सुभान जो बात समझ में ना है उसके लिए उलमा कराम मौजूद हैं। आप उलमा कराम के पास जाइए, उनसे पूछिए, लेकिन कुरान को पढ़िए जरूर तर्जुमे से, ताकि एक दफा पता तो चले अल्लाह आपसे कह क्या रहा है। तो यही सिलसिला हमारा चलता रहा। पूरे कराची में हमने सेंटर बना दिए और बहुत अच्छा हमारा काम चल रहा था। हम सिर्फ ये कहते थे कि कोई अपनी तरफ से बात नहीं होगी, कुरान का तर्जुमा पढ़ के सुनाया जाएगा और वादे अहकामात लिए जाएंगे। ये सिलसिला चलते चलते 2007 में जब ये दलदला आया था, 6 या 7 में, उसमें बड़ी तबाही मची थी। तो डॉक्टर हबीबुल्लाह खान साहब जो हमारे उस्ताद मोहतरम हैं, उन्होंने हम लोगों को बताया, कहा कि ये कुरान के हवाले से उन्होंने वजाहत की कि आदम इंसानियत की खिदमत जो है ना बहुत बड़ा काम है और ये लाजिम है करना। फिर हम लोग ने उस सिलसिले में बहुत काम किया था। उसी वक्त फिर हमने ख्याल आया कि जब हमने स्पेशली वहाँ बालाकोट गए और ये सारा काम किया, बहुत तबाही हुई तो एहसास हुआ कि कदम कदम पे रुकावटें पेश आई। तो हमें उस वक्त ये एहसास हुआ कि एक इदारा होना चाहिए हमारे पास जो वेलफेयर का काम करे। तो उस वक्त हम सब दोस्तों ने मिलके आदम वेलफेयर ट्रस्ट अच्छा, के नाम से आदम पहले हमारे ओके पहले जब बनाया। और मकसद आदम का भी ये था कि क्योंकि आदम की औलाद, आदम चाहे वो किसी मजहब से हो, किसी मसलक से हो, किसी चीज से भी हम हो, सब आदम अलैहिस्सलाम सब की आदम की औलाद जो हैं। औलाद है उसको जब कहीं किसी तकलीफ में वाह, जरूरत होगी वाह। वहाँ हम मौजूद होंगे। क्या आपने एक कड़ी से कड़ी मिला के आपने एंड किया कि हम सब आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। और आदम अलैहिस्सलाम से जब बात की जाए तो हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लसानियत से, मजहब हर से, चीज़ से चीज़ बालातर से होकर, बालातर बिल्कुल। होकर एक जब हम किसी की खिदमत कर रहे होते हैं, जैसे अगर किसी अल्लाह न करे अगर नॉन मुस्लिम को अगर ब्लड की ज़रूरत हो तो हम ये सोच के थोड़ी देंगे ब्लड कि पहले ये तो मालूम करें कि ये इसको ये मुसलमान है कि तो नहीं, नहीं, ऐसा नहीं, नहीं। बिल्कुल हमें जब सबसे इम्पोर्टेंट है कि कहते हैं किसी एक इंसान की जान बचाई तो पूरी इंसानियत की जान। तो हम जब खिदमत की बात करते हैं तो वो तमाम चीज़ों से एक तरफ हो जाती है। लेट्स सी, इतना मैं मतलब बहुत अप्रिशिएट करूँगी आपको, और बल्कि बहुत सारे लोग आपके साथ, आपके मोहसिन आपके साथ जुड़े हुए हैं और अल्लाह पाक ने आपको मुंतखब किया है कि आप अच्छा काम करें। और ये माँ बाप की दुआएं हैं जो इस मकाम तक अल्लाह पाक ने आपको लेकर आए। और ये आसान नहीं होता। अपने लिए काम हम करते हैं और सेटिस्फाई भी हो जाते हैं, अच्छा कभी ये वो हम रिस्पॉन्सिबल, लेकिन जब किसी और का काम कर रहे होते हैं उसकी जो बेलौस खुशी मिलती है उसका कोई भी नेमुल बदल नहीं है। यकीन करें, हम गिव एंड टेक कर रहे होते हैं ना, वो एक अलग है, लेकिन जब आप बेलौस किसी के लिए, जब आप कोशिश कभी नोट कीजिएगा, जब अल्लाह की रज़ा के लिए कोई काम करते हैं ना, उसकी जो खुशी होती है, एक्साइटमेंट होती है, वो सामने वाला बंदा आपको आपकी अपनी आंखों से नम होकर आपको शुक्रिया करता है ना, नो उसका लोग झोलियां कोई उठा उठा के दुआएं देते हैं आंसुओं उसका के कोई साथ नहीं ना। बनता। यकीन कीजिए बाद वक्त अपने आंसू रोकना मुश्किल हो जाता है हकीकत लोगों के रवैये देख कर। सही सी बात है, बिल्कुल। ये बस इन लोगों की दुआएं लगती भी हैं, बिल्कुल। जिसकी कोई मेरे पास जो है अल्फाज नहीं है। मैं खुद इतनी इंस्पायर हो गई हूँ। अल्लाह पाक आपको सेहत दे, ज़िंदगी दे, दान सब। जाते जाते मैं सबसे एक मैसेज लेती हूँ, एक मिनट तो कम से कम वो अपनी बात को डिलीवर करें। मैं लास्ट अदनान साहब से भी मैसेज लूँगी, आदम वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन से। जी सभी ट्रस्ट है, आदम वेलफेयर ट्रस्ट। आदम वेलफेयर ट्रस्ट, ओके जी। सर ये आपका कैमरा है, सर ये कैमरा। मैं बातें तो बहुत सारी हैं करने की, लेकिन अगर दरिया दर कूदे वाली बात की जाए तो कहूँगा कि अपनी ज़िंदगी में लोगों को आसानियाँ बांटें जितना हो सकता है। जहाँ जहाँ जिस कदम पे आप हो सके लोगों को आसानियाँ दीजिए। यकीन कीजिए कि कदम कदम पे आपको लगेगा कि अल्लाह ताला आपके लिए हर मकाम पे आसानियाँ फराम कर रहा है। क्या बात है, इतनी मुख्तसर समय तो चाहिए, बहुत लंबा मैसेज है। देखिए साहब, ये अगर इसको गौर करें ना, ये इतना ही वसी दुआ भी है और मैसेज भी है कि आप जिंदगी में हर जगह हर मैदान में आप लोगों को आसानियाँ दें, आसानियाँ फराम कीजिए।
ना सिर्फ जब आप लोगों को आसानियां फराहम करने वाले बन जाएंगे ना, आपकी ज़िंदगी की मुश्किलात ख़त्म हो जाएंगी। हमारे लिए हमारे आदमी- लिए आसानी होना शुरू। बिल्कुल। अच्छा, मैं आपके साथ एक और, हम लोग इंशाल्लाह महबूब भाई भी होंगे, हम लोग एक और सेशन भी, क्योंकि इनके सेमिनार्स आते रहते, तो एक और कंडक्ट करेंगे और लोगों को अवेयर करेंगे, क्योंकि ये जिस तरह इन्होंने कई को होंठ कटे हुए हैं, तो इस तरह ये करते रहते काम, तो हम चाहेंगे ऐसे पॉजिटिव वर्क हो जिसको हम लोगों तक पहुँचाएँ। तो वसीला ही थोड़ा सा हम लोग बन जाते हैं, और कुछ नहीं, ब्रिज है हम छोटे से। बिल्कुल। तो जो हम आपकी बात आगे डिलीवर करते हैं। माता महबूब भाई के साथ जब से मैंने ज्वाइंट हुआ हूँ और हमने मिलकर काम करना शुरू किया, तो उसमें और ज़्यादा हमारे कामों में तेज़ी आई है, क्योंकि महबूब भाई की एक क्वालिटी मैं आपको बताऊँ, ये बहुत ज़बरदस्त किस्म के मोटिवेशनल इंसान है। हकीकत। दूसरों को मोटिवेट ऐसा कर देते हैं कि स्लो चलने वाला भी दौड़ना शुरू कर देता है। बहुत शुक्रिया अदनान साहब एंड महबूब साहब, बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, अपने जाने का टाइम हो गया है, इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। किस तरह उभरते सूरज की तरह अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।